नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उवज्झायानं नमो लोये सौवसाहुनं। पंच परमेष्टि भगवान की, 2400 भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, चारित्र चक्रवर्ती 20वीं सदी के प्रथमाचार्य शांति सागर जी मुनि महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, मम दीक्षा गुरु शांतमूर्ति वात्सल रत्नाकर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, युवा सम्राट क्रांति रत्न निर्यापकाचार्य श्री 108 चंद्रप्रभ सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, आज की आनंद की, ಉಪಸ್ಥಿತ ಸದ್ಧರ್ಮ ಬಂಧು ಭವ್ಯ ಜೀವಿಗಳೇ, ಕನ್ನಡ ನಡೀತಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಕನ್ನಡ, ನಮ್ಮದು ಹಿಂದಿ ಇಲ್ಲ, ಮರಾಠಿ ಇಲ್ಲ. ಏನ ನೀವು ಮರಾಠಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದಶಲಕ್ಷನ ಪರ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ವ ನಡೆದೈತಿ. ದಶಲಕ್ಷಣದಾಗ 10 ಧರ್ಮಗಳದ್ದು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಕೇಳಿಸ್ಕೈತೇನ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? ಆಯಿಗಳಿಗೆ ಹ್ಞೂ ಅನ್ಬೇಕು. ನೀವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕಿಡಿಕೆತ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಪರ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ವದ 10 ದಿವಸದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ದಶಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡತ್ತಿದ್ದೆವು. ದಶಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಉತ್ತಮ್ ಕ್ಷಮ, ಮಾರ್ದವ್, ಆರ್ಜವ್, ಶೌಚ, ಇವತ್ತ್ಯಾವ್ದ ಸತ್ಯ, 5 ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಮಾಡಿದೆವು. ಇನ್ನು 5 ಧರ್ಮ ಉಳಿದಿದ್ದಾವ. ಯಾವ್ಯಾವ ಉಳಿದವ? ಸಂಯಮ, ತಪ್, ತ್ಯಾಗ್, ಅಕಿಂಚನ್ಯ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ. ಇವು ನಾಳಿಂದ ಈ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು 5 ಏನಿದಾವ, ಇವು 5ರದ್ದು ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದೈತಿ. ಉತ್ತಮ ಕ್ಷಮಾ ಧರ್ಮ ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ ನಮಗೆ? ಉತ್ತಮ ಕ್ಷಮಾ ಧರ್ಮ, ಉತ್ತಮ ಕ್ಷಮಾ ಧರ್ಮ ಏನು ಹೇಳ್ತೈತ್ರಿ? ಕ್ರೋಧ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದ, ಕ್ಷಮೆ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಕುಲರತ್ನ ಭೂಷಣ್ ಮಹಾರಾಜರ ಒಂದು ಹಾಡು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಕ್ರೋಧ ಇರುವ ಸಮಯದಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಗಿರು, ಮಾನ ಇರುವ ಸಮಯದಿ ಮಾರ್ಧವವಾಗಿರು, ಲೋಭ ಇರುವ ಸಮಯದಿ ಯಾನ್ ಝಡ್ತಿ ಹೇಳೋದಿವ್ರಿಗೆ, ಹೇಳೋದು ಭೀ ಕೇಳ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಹೇಳೋದು ಅವಗಡಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಕ್ರೋಧ ಇರೋ ಸಮಯದಾಗ ಏನಿರಬೇಕು? ಕ್ಷಮೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮೆ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕ್ಷಮೆ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ಏನು? ಕ್ಷಮೆ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಳ್ರಿ. ಕ್ಷಮಾಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲರೂ? ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? क्षमाधारण केला की नाही तुम्ही? आता मराठी विचारलो, उत्तर द्या. क्षमाधारण केला की नाही? केला. काय क्षमाधारण केला? क्षमाधारण करणं म्हणजे काय सांगा बघू? फार सिंपल आहे. धर्म म्हणजे काय एवढा अवघड नाही आपल्यासाठी आहे. दशधर्म म्हणजे आपल्यासाठी अवघड नाही, फार मोठी गोष्ट नाही. फार म्हणजे फार सहजतेनं पालन करायचं याला दशधर्मांना. आम्ही काय केलो आहे, धर्म म्हणजे डोंगरासारखं समजून घेतलो आहे आम्ही. आणि डोंगर किती वज्ज असते की नाही, तेवढं अवघड आहे ह्याला उचलायचं
असं आम्ही समजावून घेतलेलं आहे. क्षमाधारण करायचं म्हणजे काय सांगा बघू, तुम्हीच उत्तर दिलं आता, हे नाही. क्रोधाचा त्याग करायचा आणि क्षमाधारण करायचं म्हटलं. क्षमाधारण म्हणजे काय, कुठं मिळतंय ते? हां, आपल्या जवळच आहे. हां, हे की नाही. क्षमाधारण केलंय तुम्ही, कसं केलंय सांगा बघू, कोण कोण कसं कसं क्षमाधारण केलंय? उत्कृष्टतेनं पालन करतात दिगंबर मुनी महाराज. उत्कृष्टतेनं धर्माचे पालन कोण करतात? त्याच्यामध्ये अतिउत्कृष्टतेनं पालन कोण करतात? तर आचार्य महाराज. घ्या, लक्ष देऊन ऐका मी काय सांगायला लागलोय. दशधर्माचे पालन अतिउत्कृष्टतेनं पालन करणारे कोण असतात? तर ते आचार्य महाराज असतात. आणि दशधर्माचे पालन करणारे दिगंबर मुनी असतात. आणि सामान्य रीतीनं पालन करणारे श्रावक लोक असतात. तुम्ही कसं पालन करताय क्षमाधर्माचं? कसं धारण केलं सांगा की. आलो, सकाळी उठून आलो, अष्टद्रव्य घेऊन आलो. महाराज दोघंजण तिथं बसून माईकवर म्हणत होते, आम्ही ताटात घालून ओवाळलो, टेबलावर वतलो, घरला गेलो. मग काय ಹಿಂಗ್ರ ಅಂತೀರಿ ಹೇಳಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ? ಹಾಂ, गप्प खुंडोದು हेप हाकिದಂಗ. हां, बघा, दोन विषय येते. आचार्य महाराज रोज प्रवचन संपायच्या वेळेला एक शब्द सांगतात. लक्ष असते तुमचं सगळ्यांचं? काय सांगतात? ओम नमः सबको शमः सबसे शमः. आचार्यश्रींचा रोजचं प्रवचनच्या शेवटचा शब्द हा असतो, ओम नमः. ओम नमः म्हणजे काय? मी पंचपरमेष्ठींना नमोस्तू केलो. मी काय केलो? पंचपरमेष्ठींना नमस्कार केलो, नमोस्तू केलो. सबको शमः, प्रथम काय केलं? सगळ्यांना क्षमा केलं. सगळ्यांना काय केलो? क्षमा केलो. नंतर सबसे क्षमः, सगळेजण मला सुद्धा काय करू दे? क्षमा करू दे. ಬರೇ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ ಹೋಗೋದಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತರಾಗ ನೀವು. ದಿನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಹಾರಾಜರು ಇದನ್ನ, ಹೇಳ್ತಾರಿಲ್ಲ? ಓಂ ನಮಃ ಸಬ್ಕೋ ಶಮಃ ಸಬ್ಸೆ ಶಮಃ, ಸುಖಿ ರಹೇ ಸಬ್ ಜೀವ ಜಗತ್ಗೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಡಿದು, ಈ ವಿಷಯ ಇವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಾಧರ್ಮದ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕತ್ತಾಗ, ಕ್ಷಮಾಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಭಗವಂತರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಿನ ನಮಗ? ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಮೊದಲು ನೀವು ನನಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರ? ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಹೇಳ್ರಿ? ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಓಂ ನಮಃ ಸಬ್ಕೋ ಕ್ಷಮಃ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನವರು? ಅಜ್ಞಾನ ಅವಸ್ಥೆಯಿಂದ, ಅಥವಾ ಕರ್ಮದ ಉದಯದಿಂದ, ಅತಿ ತೀವ್ರ ಕರ್ಮದ ಉದಯದಿಂದ. ಈ ಬೆಂಡವಾಡಗಳು ಆಯೋ ಒಂದು ಗಪ್ಪ ಕೊಂಡಲ್ಲ. ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಹಾಂ, ಸಾಮಾನ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳು ಎಲ್ಲರ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡವರು ಪ್ರಥಮ ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮನ್ಯಾಗ ಮಕ್ಕಳ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೇವಿಲ್ರಿ. ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಮಕ್ಕಳು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟು. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರ ಕ್ಷಮೆ, ಈಗ ಸಮಯಗಳಿಗೆ ಚಾಲು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ನಕಟೀಚ ಲಗ್ನಲ್ಲ ಸತರ ಈಗನ ಅಂದಂಗ ಏನು ಹೇಳ್ಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನ್ಯಾಗ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾವೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಮೊದಲು ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ? ನೀವು ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡ್ತೀರಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡುನು? ನೀವ್ಯಾಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅವರು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿದಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ತಿಳಿದಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಇದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯದಾಗ ಹೋದಾಗ ಈ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸಾಮಾನ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಸಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರುಣೆ ಇರ್ತೈತೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ. ತಾಯಿಗೆ
ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ಇರ್ತೈತಿ, ತಾಯಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಇರ್ತೈತಿ, ತಾಯಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ದಯೆ ಇರ್ತೈತಿ, ತಾಯಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಹಂಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ಮಹಾರಾಜರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಾಯಿ ಸಮಾನ ಇದಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಮಾನ ಇದಾರ? ತಾಯಿ ಸಮಾನ ಇದಾರ ಅವರು. ತಾಯಿ ಸಮಾನ, ತಾಯಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತರಿದ್ದೀವಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತರಿದ್ದೀರಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಶಿಷ್ಯ ಆಗುವಂಥ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಶಿಷ್ಯರಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ತಾಯಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೈದು ಹೇಳ್ತಾರ. ತಾಯಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಬೈದು ಹೇಳ್ತಾರ. ಬೈದು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಸಟ್ಕೊಂಡು ಕೂರ್ತಾವ ಮನ್ಯಾಗ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂರ್ತಾವಿಲ್ಲ? ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಾಗ ಊಟ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಉಪವಾಸ ಕುಂಡ್ತಾವ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಕುಂಡ್ತಾವ, ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂಡ್ತಾವ, ಅಳ್ಕೋತ್ ಕುಂಡ್ತಾವ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವಿಲ್ಲ? ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಾಗ ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ಮತ್ತು ಊಟದ ಟೈಮ್ ಆಗಾನ, ನನ್ನ ಮಗ ಇನ್ನೂ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಅವಾಗ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ತಾಯಿ? ಮತ್ತು ಮಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರುವಾಗ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾಳೆ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದ, ಇದು ತಪ್ಪೈತಿ, ಇದು ನಿನಗೆ ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತೈತಿ, ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯದಾಗ ನಿಂಗೆ ಅಡಚಣೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮದಿರ್ತೈತಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಮುನಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವ, ಕೈಯಾಗ ಪಿಂಚಿ ಕಮ್ಮಳ್ಳು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವ, ಮೈ ಮೇಲೆ ಅರಬಿ ಕಳೆದಿದ್ದೇವ, ದೀಕ್ಷಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವ, 15 ವರ್ಷ ದೀಕ್ಷಾ ತಗೊಂಡು ಅಂತ ನಾವು ತಪ್ಪಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಾಗ್ತಿರ್ತಾವ. ಆ ತಪ್ಪು ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುವಂಥ ಕರ್ತವ್ಯ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆಚಾರ್ಯ ಮಹಾರಾಜರ ಹತ್ರ ಇರ್ತೈತಿ. ಸಂಘದಾಗ ನಾವು ಇರುವಂಥವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳ ಸಮಾನ ಅವರಿಗೆ, ಮತ್ತು ಅವ್ರು ನಮಗೆ ತಾಯಿ ಸಮಾನ ಇರ್ತಾರ. ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಭಗವಂತರು ಪ್ರಥಮ ಅವರು ನಮಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡ್ತಾರ. ಪ್ರಥಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ? ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡ್ತಾರ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಿಂಗೆ ಆಗಳೇ ನಿಂಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು ಬಾಬಾ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು ಹಿಂಗ ಹೊಡೆದಾಗ ನಿಂಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಆಯ್ತು ಅವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು. ಹಂಗೆ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು ಕೂಡ, ಆಚಾರ್ಯ ಮಹಾರಾಜರು ಕೂಡ ಅವರ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿದ್ದುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ನಮ್ಮನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಕಠೋರ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತೆ. ಅವಾಗ ಕಠೋರ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ನೋವಾಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಾವು. ಗುರುಗಳ ಎದುರುಗಡೆ ಶಿಷ್ಯರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನಿದ್ದೀವ್ರಿ? ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಗುರುಗಳ ಎದುರುಗಡೆ ನಾವು ಶಿಷ್ಯರು. ಗುರುಗಳ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪುವಂಥ ಯೋಗ್ಯತೆ ಶಿಷ್ಯರ ಹತ್ರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಶಿಷ್ಯ ಎಷ್ಟೋ ದೊಡ್ಡವ ಬೆಳೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಗುರುಗಳ ಎದುರುಗಡೆ ಮಾತಾಜಿ ಸಣ್ಣವ ಇರ್ತಾನ. ಶಿಷ್ಯ ಸಮಾಜದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಎತ್ತರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಶಿಷ್ಯ ಗುರುಗಳ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಚಿಕ್ಕವನಾಗೇ ಇರಬೇಕಾಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಶಿಷ್ಯರು ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಗೆ ತಿದ್ದಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಕಠೋರ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿರ್ತಾರ. ಆ ಕಠೋರ ಶಬ್ದ ನಮಗೆ ನೋವಾಗಬೇಕಂತ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಳಾಗಬೇಕಂತ ಇರಲ್ಲ, ನಾವು ಈ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ವಿಚಲಿತ ಆಗಬೇಕಂತಿರಲ್ಲ, ಈ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಸಂಸಾರ ಮಾರ್ಗದಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಠೋರವಾದ ಶಬ್ದ. ಆ ಕಠೋರವಾದ ಶಬ್ದ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಕುಂಭಕಾರ ಆ ಗಡಿಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಕೆಸರದ ಗಡಿಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಬಿಸಿಲಾಗ ಒಣಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾನ. ಒಣಗಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಓದು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾನ, ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಡ್ತಾನ. ಸುಟ್ಟ ನಂತರ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡ ಒಂದು ಸಣ್ಣದ ಹಳ್ಳು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಹೊಡೆದು ನೋಡ್ತಾನ. ಹಳ್ಳು ತಗೊಂಡು ಆ ಗಡಿಗೆಗೆ ಹೊಡೆದು ನೋಡ್ತಿರ್ತಾನ, ಇದ್ರ ನಿಜವಾಗಲೂ ಗಡಿಗೆ ಪಕ್ಕ ಆಗಿತ್ಯೋ ಇಲ್ಲೋ. ಕಲ್ಲು ತಗೊಂಡು ಗಡಿಗೆಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇರುವಾಗ ಗಡಿಗೆಗೆ ನೋವಾಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಆದ್ರೆ ಕುಂಭಕಾರ ಗಡಿಗೆ ಬಾಯಿ ಹಿಡಿದು ಹೊಡಿತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಗಡಿಗೆ ಒಳಗ ಕೈ ಹಾಕಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನ?
ಆ ಗಡಿಗೆ ಒಳಗ ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆಯೋದೈತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೈಯದ ಆಧಾರ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಕೈಯದ ಆಧಾರ ಇಟ್ಟು ಆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನ, ಗಡಿಗೆಗೆ ಹೊಡಿತಿರ್ತಾನ. ಹಂಗ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಕಠೋರವಾದ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಕೂಡ ಒಳಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಇರ್ತೈತಿ, ಒಳಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಕರುಣೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಒಳಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ, ಕರುಣೆಯಿಂದ ಗುರುಗಳು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ದಾರಿ ತಪ್ಪಬಾರ್ದ, ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯನ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗ ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದ, ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯನ ಚರ್ಯಾದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಬರಬಾರ್ದ, ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ವಿಚಲಿತ ಆಗಬಾರ್ದ ಅನ್ನೋಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗುರುಗಳೇನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ, ತಿದ್ದಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರ. ಅವರಿಗೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ತಾಯಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯ ಮಹಾರಾಜರು, ಚಂದ್ರಪ್ರಭು ಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನಗೆ ಯಾಕಿದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡ್ರಿ ನಂದು ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಐತಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದ. ಹೇಳೇನು ಬೇಡ್ರಿ, ಬ್ಯಾಡಾದ್ರೆ ಬಿಡ್ರೆ ಕಡೆ ಹೇಳಿ. ನಂದು ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಐತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಚೆ ಕಡೆ ಒಬ್ಬರು ಮಹಾರಾಜರು ಕುಣ್ತಾರ, ಈಚೆ ಕಡೆ ಒಬ್ಬರು ಮಹಾರಾಜರನ್ನು ಕುಣಿಸಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಡುಕು ನನ್ನ ಕುಣಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ನೀವು, ಹೌದಿಲ್ರಿ ಮಾತಾಜಿ? ಈಚೆ ಕಡೆ ದೀಕ್ಷಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಗುರುಗಳು ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಗುರುಗಳು ಚರಣ ಪಾದುಕ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಈಚೆ ಕಡೆ ಮನೆಯಾಗಿಂದು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದವ್ರು ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ವೈರಾಗ್ಯ ಗುರುಗಳಿದಾರ, ಪ್ಲಸ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರುಗಳಿದಾರ. ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಐತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಪ್ರತಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ತಿದ್ದಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರ. ಅಂಥ ಗುರುಗಳು ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಪುಣ್ಯ ಬೇಕೇನಿಲ್ಲ? ಬೇಡ. ಪುಣ್ಯ ಬೇಕು ಬೇಡ? ಪುಣ್ಯ ಬೇಕು. ಅದ್ರಾಗ ನಂದು ಪುಣ್ಯ ಬಹಳ ಪ್ರಬಲವಾದ ಪುಣ್ಯ ಐತಿ ನಂದ. ಹಂಗೆ ಉತ್ತಮ ಕ್ಷಮ ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಥಮ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳೋದು ನಂತರದ ವಿಷಯ. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ನಾವು ಅಂತೀವಿ, ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮಹಾರಾಜರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ माझं चुकलं मला क्षमा करा, ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ माझं चुकलं मला क्षमा करा. ಕ್ಷಮಾ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ ವಿಷಯಗಳು ಬರ್ತಾವ. ಕ್ಷಮಾ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರದ ವಿಷಯಗಳು ಬರ್ತಾವ? ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ ವಿಷಯ ಬರ್ತಾವ. ಆಚಾರ್ಯ ಮಹಾರಾಜರ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದ, ಗುರುಗಳು ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದ, ಗುರುಗಳು ಏನಾರ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದ ಅಂತ ಹೆದರಿ ಹೋಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳೋದು, ಭಯ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ क्षमे ಕೇಳೋದು, भीतीपोटी जाऊन त्यांच्याकडे क्षमा मागायचं. आचार्यश्री काहीतरी त्यांनी राग करून बसतील, क्रोध करून बसतील, काहीतरी त्याग करतील, प्रायश्चित घेतील म्हणून आम्ही जाऊन त्यांच्या पुढे क्षमा मागायचं. हे भीतीपोटी क्षमा म्हटलं. हे काय म्हटलं? भीतीपोटी. मग म्हणताना सांगितलं, क्षमा मागण्याच्या मागं दोन प्रकारचे भाव असतात, एक भयपूर्वक आणि एक भक्तिपूर्वक. कसे कसे असतात? एक भयपूर्वक आणि दुसरी भक्तिपूर्वक. क्षमा मागायच्या मागं दोन प्रकारचे भाव असतात, एक भय आणि एक भक्ती. जो ಭಯ ठेवून ಕ್ಷಮಾ ಮಾಗ್ತೋ, ಯಾರು ಹೆದರಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಶುದ್ಧ ಆಗಲ್ಲ. ಕ್ಷಮೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? ಶುದ್ಧ ಆಗೋದಗೋಸ್ಕರ. ನಾವೇನಾಗಬೇಕು? ಶುದ್ಧ ಆಗಬೇಕಂತ ನಾವು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ತಸ್ಮಿಚ್ಛಾಮೇ ದುಕ್ಕಡಂ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ? ದಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ ನಾವು, ಏಂದಿಯಾ ಬೇಂದಿಯಾ ತೇಂದಿಯಾ ಆದಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಕೊನೆಗೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ತಸ್ಮಿಚ್ಛಾಮೇ ದುಕ್ಕಡಂ. ತಸ್ಮಿಚ್ಛಾಮೇ ದುಕ್ಕಡಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ನನ್ನಿಂದ ಏನಾದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರ ಕ್ಷಮೆ. ತಪ್ಪು ಆಗಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನತ್ರದ? ತಪ್ಪು ಆಗಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನತ್ರದು? ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಂತ, ಮಗ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಂತ, ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳೋದು ಅಕ್ಷಯ್ ಭಯ್ಯ? ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳೋದು ನಮಗೆ ಮೊದಲು ವಿಶ್ವಾಸ ಬೇಕು. ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದರದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪೂರ್ವಕ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ, ಆವಾಗ ನಾವು ಶುದ್ಧ ಆಗ್ತೀವಿ. ಇದು ಎರಡನೇದು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಭಾವನೆ ಇರಬೇಕದು. ನಂತರ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆಗಬೇಕು, ನಮಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪದ ಅರಿವಾಗಬೇಕು. ಆ ಅರಿವಾದಾಗ ಗುರುಗಳ ಎದುರುಗಡೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಏನಾಗಿರೋದೀವಿ? ಶುದ್ಧ ಆಗಿರೋದೀವಿ. ಇಲ್ಲದ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಇದೆ, ಬಾಯಾಗ ಕ್ಷಮೆ ಐತಿ, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಗಲೀಜ್ ಆಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೈತಿ. ಕ್ಷಮೆ
ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೂಡ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? ಮಾಯಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ, ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ, ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ವಿ, ಗುರುದೇವ್ ನನಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ ಒಳಗಡೆ ಮಾಯಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಶುದ್ಧರಾಗ? ಗುರುಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಕರುಣ ದೃಷ್ಟಿ ಇದೆ, ಅವರಿಗೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಇದೆ, ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ದಯಾ ಭಾವನೆ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡವರವರು ಎಷ್ಟಾದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಮಾಯಾಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಶುದ್ಧ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕ್ಷಮಾಧರ್ಮ ಹೇಳ್ತೈತಿ ನಮಗ. ಇದೇನು ಹೇಳ್ತೈತಿ? ಕ್ಷಮಾಧರ್ಮ. ಕ್ಷಮೆ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? ಭಯಪೂರ್ವಕ, ಭಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳೋದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ. ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದೀವಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಆದರೆ ಭಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಭಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ. ಒಳಗಡೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಶುದ್ಧ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲದ್ರ ಇಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಧರ್ಮ ಯಾವುದು? ಎರಡನೇದು ಯಾವುದು? ಮಾರ್ಧವ್. ಮಾರ್ಧವ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ? ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಯಾಕೆ ಬತ್ತ? ಎರಡನೇ ಧರ್ಮ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ? ಮಾನ್ ಕಷಾಯ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾನ್ ಕಷಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಗರ್ವ, ಅಹಂಕಾರ, ಸೊಕ್ಕತನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು. ಸಾಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದದಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸೊಕ್ಕತನ. ಎಷ್ಟು ಸೊಕ್ಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನ? ಅಹಂಕಾರ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೀನು, ಎಷ್ಟು ಅಹಂಕಾರಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಸೊಕ್ಕತನ ಐತಲ್ರಿ, ಸೊಕ್ಕತನ ಬಿಡೋ ತನಕ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳೋ ಭಾವ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಹಂಕಾರ ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುವಂಥ ಭಾವನೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಕಟ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಾರ್ಧವ್ ಧರ್ಮ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಮೂರನೇದು ಯಾವ್ದ? ಆರ್ಜವ್. ಆರ್ಜವ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ? ಮಾಯಾಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಮಾಯಾ ತ್ರೈರೋಗ್ಯ ಯೋನಸ್ಯ. ಆಚಾರ್ಯ ಉಮಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ಮಾಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ? ತ್ರಿಯಂಚ ಗತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಅತಿ ತೀವ್ರ ಕಷಾಯದಾಗ, ಅತಿ ತೀವ್ರ ಕಷಾಯದಾಗ ಅನಂತಾನುಬಂಧಿ ಕಷಾಯ, ಅನಂತಾನುಬಂಧಿ ಮಾಯಾಚಾರ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರ, ಮಾಯಾ ಕಷಾಯದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿತ್ತಂತಂದ್ರ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರ? ತ್ರಿಯಂಚ ಗತಿ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕ, ನರಗತಿ ಹೇಳಿದಾರ. ಅನಂತಾನುಬಂಧಿ ಮಾಯಾದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರ? ನರಗತಿ ಹೇಳಿದಾರ. ಅದರಾಗ ಎರಡನೇದ ಅಪ್ರತ್ಯಾಖ್ಯಾನ ವರನ್ ಮಾಯಾಚಾರ, ಎಲ್ಲಿ? ತ್ರಿಯಂಚ ಗತಿ. ಮೂರನೇದು ಪ್ರತ್ಯಾಖ್ಯಾನ ವರಣ ಮಾಯಾಚಾರ ಯಾವುದು? ಮನುಷ್ಯ ಗತಿ ಹೇಳಿದಾರ. ನಾ ಗತಿ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ, ಪರ್ಯಾಯ ಹೇಳಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಗತಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲಿ. ಪ್ರತ್ಯಾಖ್ಯಾನ ವರ್ಣ ಕಷಾಯ, ಮಾಯಾ ಕಷಾಯದ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು? ಮನುಷ್ಯ ಗತಿ. ಮತ್ತು ಸಂಜೀವಲನ್ ಮಾಯಾದು ದೇವಗತಿ. ಹಿಂಗೆ 4 ಗತಿದಾಗ 4 ಕಷಾಯಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದಾರ? ಅಳವಡಿಸಿದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಮಾಯಾ ತ್ರೈರೋಗ್ಯ ಯೋನಸ್ಯ, जो मायाचार करेल अति तीव्रतेनं तो नरकामध्ये जाणार. ಅನಂತಾನುಬಂಧಿ ಮಾಯಾಚಾರ ಎಲ್ಲಿ? ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿತ್ತೇನ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? ನೋಡ್ರಿ. 4ನೇದು ಯಾವುದು? ನಿನ್ನೆ ಯಾವುದು ಬೆಳಗಿದ್ರಿ? ಸಂಜೋಲನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶೌಚ. ನಿನ್ನೆ ಯಾವುದು ಬೆಳಗಿದ್ರಿ? ಶೌಚ. ಶೌಚ ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ? ಲೋಭ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಅತಿ ತುಂಬಿತ್ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ತುಂಬಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ಒತ್ತಿ 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 ಚೀಲ್ದಾಗ ಜೋಳ ಹೆಂಗೆ ತುಂಬ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾರ ಮನ್ಯಾಗಿಂದ ಹಿಟ್ಟು ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು, ಬೇಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಈಗ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೀಗ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಹಿಟ್ಟು, ಕಡ್ನ ಬೇಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಹಿಟ್ಟು ತರಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಯಾರ ಮನ್ಯಾಗಿಂದ ಹಿಟ್ಟು ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಒತ್ತಿ 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 ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಭೋಗಾನಿಗೆಲ್ಲ, ಹಂಗ ತುಂಬಿತಿ. ಏನ್ ತುಂಬಿತಿ? ಹಿಟ್ಟು. ಸಮಗ್ಯಾಗೋಳು ಹೇಳ್ರಿ, ಏನ್ ತುಂಬಿತ್? ಲೋಭ ತುಂಬಿತ್. ಈ ಲೋಭ ಕೂಡ ನಮಗೇನೈತಿ? ಘಾತಕ ಐತಿ ನಮ್ಗೆ. ಈ ಲೋಭ ನಮಗೆ ಶೌಚ ಧರ್ಮದ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಕ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣ ಲೋಭ ಕಷಾಯ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅವಸ್ಥೆದಾಗ ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ. ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅದು. ಲೋಭ ಕಷಾಯ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೇಳಿದರು? 10ನೇ ಗುಣಸ್ಥಾನ ತನಕ. ಲೋಭ ಕಷಾಯ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಐತಿ? 10ನೇ ಗುಣಸ್ಥಾನ. ತ್ಯಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗವತ್ತು. ಈ ಪಂಚಮ ಕಾಲದಾಗಂತೂ ಲೋಭ ಕಷಾಯ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಪಂಚಮ ಕಾಲದಾಗ ಲೋಭ ಕಷಾಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೀತಿ
ನಮಗೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 10ನೇ ಗುಣಸ್ಥಾನದಾಗ ಪೂರ್ಣ ನಾಶ ಆಗೋದಿತ್ತು ಲೋಭ ಕಷಾಯ. ಹೌದಿಲ್ರಿ ಮಾತಾಜಿ? ನಾವು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿತ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದ್ರಾಗ ಪ್ರಮಾಣ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅನಂತನ ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರೋದಾ? ಅಪ್ರತ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅವರಂದಾಗ ಬರೋದಾ? ಅಪ್ರತ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅವರಲ್ಲ, ಎರಡನೇದ. ಅಪ್ರತ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅವರಂದಾಗ ಬರೋದಾ? 4ನೇ ಗುಣಸ್ಥಾನದಾಗ ಬರ್ತೀರ ಅವಾಗ ನೀವು. ಅಲ್ಲದ ಬಿ ಜರ ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಬರೋದಾ? 5ನೇ ಗುಣಸ್ಥಾನದಾಗ ಬರೋದಾ? ಮತ್ತಿಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಐತಿ ನಿಮಗೆ. ಅವಾಗ ಈ ಥರಾಗ ಲಾಭ ಐತಿ ನಮಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಾವಕ ಅವಸ್ಥೆ ಆಗದಾಗ ನೀವು 5ನೇ ಗುಣಸ್ಥಾನ ತನಕ ಬರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಮಾಧಾರಿ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಯ್ತು? ಲೋಭ ಕಷಾಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಹಿಂಗ ಲೋಭ ಕಷಾಯ ಹೇಳ್ತು. 5ನೇ ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಇವತ್ತಿನ ಧರ್ಮ? ಸತ್ಯ. ಉತ್ತಮ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ. ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ? ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ? ಖರೆ ಮಾತಾಡೋದು. ಖರೇನ ಮಾತಾಡೋದು ಇರ್ತಿಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು ಮಾತಾಡ್ತಾರು. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳೇನ್ರಿ. ರಾಮಾಯಣದಾಗಿಂದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಐತಿ. ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಐತಿ. ಆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ರಾಮ ಸೀತೆ ಮಾತೆಗ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರ? ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಕುಂಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ ಕುಂಡ್ರಿ, ಗಪ್ಪನ ಮುಂದೆ ಸರಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿ ಜಾಗ ಕೂಡಿ ಇದು ಮಾಡ. ರಾಮ ಸೀತಾಗ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇಲ್ಲಿ. ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆದ ಸಂದರ್ಭ ಸಮಯದಾಗ ಸೀತಾ ಹೇಳ್ತಾಳ ಯಾರಿಗೆ? ಅಗ್ನಿಕುಮಾರ ದೇವಗ. ನಾನು ನಿಜವಾಗಲೂ ಅಸತ್ಯ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ನಂತಂದ್ರೆ ನೀ ನನಗೆ ಸುಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಐತೆ ಅಂತಾಳ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಅಗ್ನಿಗೆ. ನಾ ಅಸತ್ಯ ಮಾತಾಡಿದ್ನಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಸುಡೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಅಸತ್ಯ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅವತ್ತಿಂದ ನಾನು ಸುಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿಂದ ನಾನು ಸುಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೆಂಗೆ? ಕರ್ಮ ನಾನು ಅವತ್ತೇ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಸತ್ಯ ಯಾವತ್ತು ಮಾತಾಡಿದೆ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ನಾನು ಸುಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಸುಡು ಅಂತದಂತ ಹೇಳ್ತಾಳಕ್ಕೆ. ಯಾರು? ಸೀತಾ. ಯಾರಿಗೆ? ಅಗ್ನಿಕುಮಾರ. ನಾನು ನಿಜವಾಗಲೂ ಸತ್ಯ ಇದ್ನಂತಂದ್ರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನನ್ನನ್ನು ಸುಡೋದು. ನಿಜವಾಗಲೂ ನಾನು ಸತ್ಯ ಇದ್ನಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಸುಡೋದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಸತ್ಯವತಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಸತ್ಯದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನೀನು ಯಾವತ್ತೂ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ವಿರೋಧದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಯೋಗ್ಯತೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಅಗ್ನಿಕುಮಾರ್ಗ. ಮತ್ತಿಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಆ ಅಗ್ನಿ ಕುಂಡೇನು ತಯಾರಿರ್ತಿತ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಜಿಗಿ ಹೊಡಿತಾಳೆ ಆಕಿ. ಯಾರ? ಸೀತಾ. ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರ. ಆ ಅಗ್ನಿ ಕುಂಡದಾಗ ಜಿಗಿ ಹೊಡಿತಾಳ. ಜಿಗಿ ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಅವ ಅಗ್ನಿ ಬೆಂಕಿ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಅದ ನೀರಾಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಅದ ಬೆಂಕಿ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ನೀರಾಗ್ತೈತಿ. ಇದು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆ, ಸತ್ಯ ಮಾತಾಡೋದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ, ಇವತ್ತಿನ ಭಾವನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ಭಗವಂತರು ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೈತಿ, ಧರ್ಮ ಬರೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ಬರೇ ಭಗವಂತರ ಮುಂದೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೇಳೋದ್ರಾಗಿರಲ್ಲ, ಅದು ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಇರಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಓಂ ನಮಃ ಸಬ್ ಕುಶಮಃ ಸಬ್ ಶಿಶಮಃ